નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ રસાયણ વિજ્ઞાન કેમિસ્ટ્રીમાં પ્રકરણ નંબર 4 કેમિકલ કાઇનેટિક્સ રાસાયણિક ગતિકીની અંદર લેક્ચર નંબર 10માં મળીએ છીએ। લેક્ચર નંબર 10ની શરૂઆત કરતાં પહેલાં આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીશું। લાલ રંગનું અહીંયા જે બટન લખેલું છે સબસ્ક્રાઈબ લખેલું એને સ્પર્શ કરીશું અને બાજુમાં બેલ આઇકોનને દબાવીશું। ओके मित्रों, आज आप प्रकरण 4 अंदर आज लेक्चर लईने आव्या छीए। एनी अंदर आज एक्जाम्पल ज छे। बोर्ड में पूछायेला, बोर्ड में मोटा प्रश्नों पण पूछाय छे 3 मार्कना अने एमसीक्यू पण पूछाय छे, जे नीट अने जीनी अंदर शॉर्ट रीत द्वारा आपणे जे समझवाना छीए। बराबर, तो आज आप शुरुआत करीए छे। एक्जाम्पल पहला वाँची लईए। रकम एक प्रक्रिया, पहला रकम बराबर वाँचजो मित्रों। एक प्रक्रिया प्रक्रियकना संदर्भमां द्वितीय क्रमनी छे। प्रक्रियानो वेग केवी रीते असर पामशे? जो प्रक्रियकनी सांद्रता, तमने 2 एक्जाम्पल आपेला छे। एक वखत प्रक्रियकनी सांद्रता बमणी करवामां आवे तो वेगमां शुं फेर पड़े अने एक वखत अर्धी करवामां आवे तो शुं फरक पड़े, आ एक्जाम्पल आपणे गणवो छे। बराबर, तो पहलो 4.6 आपणे एक एक्जाम्पल गणीए। पहली तो वस्तु का आ द्वितीय क्रमनी प्रक्रिया है, એટલે पहला तात्कालिक लखी दईए। द्वितीय क्रमनी प्रक्रिया होय, द्वितीय क्रमनी आ द्वितीय क्रम है। द्वितीय क्रमनी प्रक्रिया होय तो वेग बराबर एने कह्युं छे ने आपणे के पहला वेग शोधवानो छे, केटलो बमणी करता ने अर्धी करता। अहींया वखते बमणी करवानुं छे ने अहींया अर्धी। तो पहला वेग केटलो आपेलो छे जरा जोई लईए के जे समीकरणमां शुं कह्युं छे के आर, कोईपण एक प्रक्रिया है, दाखला के आर वेराइज पी, तो के आर द्वितीय क्रम है एटले मारे ऊपर स्क्वेर लखवो पड़े। आर एटले प्रक्रियकनी सांद्रता, तमे धारी लो एने, न धरो एनुं ए मूको तो ए चाले, पण अहींया लखुं छुं धारो के प्रक्रियकनी सांद्रता एक्स, आनी सांद्रता आपणे लईए छे एक्स मोल प्रति लीटर लई लीए। बराबर, तो पहलो शरूआतनो वेग शुं थई जाय आपणो? पहला जो शुरुआत में आपेलो है तो ये लखूँ छूँ शुरुआतनो वेग। आ थियरी तरीके पण मित्रों पूछी शकाय छे अने शॉर्ट में पण तमे जवाब आपी शको। एमसीक्यू में पण पूछाय अने थियरी तरीके पण पूछाय। जो थियरी तरीके पूछाय तो आ प्रमाणे क्रमशः तबक्कावार लखवू पड़े। शुरुआतनो वेग बराबर शुं थशे? शुरुआतना वेगने आपणे v1 कही देवानो, तो v1 बराबर के, अहींया सीधुं x नो वर्ग लखाय, अहीं x मूकी दो तो x नो वर्ग थई जाय। समीकरण नंबर 1 आपी दो आने। बराबर है, आ पहलू क्लियर। पछी एम कहे छे पहलो सांद्रता कहे छे प्रक्रियकनी बमणी करो, तो प्रक्रियकनी सांद्रता बमणी करता, प्रक्रियकनी सांद्रता बमणी करता। अब बमणी करता बमणी एटले शुं लखवानुं? तमारे 2x थई जाय सीधुं। x नी जग्याए शुं लखवानुं तमारे? अहींया 2x, तो किंमत मूकीए। बमणी करता वेग बदलाई जशे तो v2 बराबर शुं थशे चेक करो के अहींया आर नी जग्याए तमारे एक्स मूकता था, हवे तमारे शुं मूकवुं पड़े? 2x मूकवो पड़े। शुं मूकवो पड़े मित्रों? 2x मूकवो पड़े। पहला आपणे x मूक्यो अहीं गाड़ी, हवे अहींया शुं बमणी करी सांद्रता, तो 2x मूकी दीधो आपणे, तो अहींया लखी दीधुं आपणे सांद्रता बमणी करवामां आवे छे। बराबर, तो हवे बमणी करता शुं थाय छे जरा चेक करी लईए। बमणी करता अहींया मने मळी जशे के इंटू 4x नो वर्ग थशे। तो समीकरण नंबर केटलो थई गयो? आ समीकरण नंबर आपणने 2 मळी गयो। हवे तमारे वेग v1 भाग्या v2 एनो गुणोत्तर केटलो थाय छे? तो भागी नाखो, तो v1 अपॉन आ v2, v1 अपॉन आ v2 लखी दईए। तो v1 अपॉन v2 लखी दईए आपणे, तो अहींया शुं थशे? अहींया किंमत v1 बराबर मूल्य आपणने कह्युं छे के x नो वर्ग छेदमां शुं छे? आ समीकरण नंबर 2 4x नो वर्ग, तो आ उड़ी गया, के पण उड़ी गया, माटे शुं मळे आपणने? माटे v1 अपॉन v2 बराबर अहींया मळे आपणने शुं मळशे? 1/4। अहींया मळशे 1/4। माटे अहींया लख्युं छुं v1 4v1 बराबर थाय 4v1 बराबर v2, एटले v2 एना करता 4 गणो थशे। केटलो थशे? अहींया जवाब मळी गयो। v2 ए केटलो थशे? एना करता 4 गणो थशे। मित्रों जरा ने नोट कर दईशुं आपणे।
ફરી એકવાર ચેક કરી લઈએ આપણે। દ્વિતીય ક્રમની છે એટલે આરનો વર્ગ, આરની સાંદ્રતાના તમે એક્સ ધાર લો એટલે પહેલાં લખાય એક્સનો વર્ગ, તો V1 બરાબર શરૂઆતનો પ્રક્રિયા હવે કેટલો છે કે ઇન્ટુ એક્સનો વર્ગ। હવે કહે છે સાંદ્રતા બમણી કરો, તો બમણી કરી દઈએ આપણે, એક્સની જગ્યાએ 2x મૂકી દીધા, તો 2xનો વર્ગ 4x વર્ગ થાય। તમારે ગુણોત્તર લેવાનો V1/V2, પહેલામાં k ઇન્ટુ એક્સનો વર્ગ હતો, બીજામાં k ઇન્ટુ 4xનો વર્ગ થયો, કે લોપ થઈ ગયા, એક્સનો વર્ગ લોપ થઈ ગયો, તો આપણને શું મળી ગયું 1/4 મળ્યા। તો V1/V2 બરાબર 1/4, ચોકડી ગુણાકાર કરીશું મિત્રો આપણે, તો 4V1 બરાબર V2। તો એ V2 એટલે બીજો વેગ જે છે સાંદ્રતા બમણી કરવામાં આવે તો વેગ કેટલો થશે, શરૂઆતના વેગના 4 ગણો થશે। આવો MCQ ડાયરેક્ટ પણ કરી શકાય, ધ્યાનમાં રાખીશું ખાસ। તો પહેલો આ એક નંબર 1 પતી ગયું। હવે ક્યાં છે એની સાંદ્રતા અડધી કરીએ આપણે। ચલો સાંદ્રતા અડધી કરવાથી શું થાય ચેક કરી લઈએ આપણે। હવે સાંદ્રતા અડધી કરીએ છીએ એટલે આ પહેલું તો એનું એ જ રાખવાનું, શરૂઆતના પ્રક્રિયા વેગ તો એનો એ જ હશે દરેક વખતે k ઇન્ટુ એક્સનો વર્ગ। હવે લખીએ સાંદ્રતા અડધી કરતા, સાંદ્રતા અડધી કરતા, અડધી કરતા એટલે શું થાય, સાંદ્રતા શરૂઆતની આપણે કેટલી ધારી હતી x, હવે શું લેવાનું x/2 મૂકી દેવાનું, જે પહેલાં 2x કરતા હતા હવે x/2 કરી દેવાનો। તો હવે કિંમત મૂકી દઈએ, વેગ V2 બરાબર k ઇન્ટુ x/2નો શું થશે સ્ક્વેર, અહીંયા ખાલી કિંમત જ મૂકવાની છે। તો માટે V2 બરાબર આપણને મળ્યા k ઇન્ટુ એક્સનો વર્ગ બાય 4 થઈ ગયા। સમીકરણ નંબર 2 આને આપી દઈએ। હવે આનો V2/V3 કરતો હોય ચાલે, પણ આપણે લઈએ બંને V2/V1 કરી દઈએ। ચલો V2/V1, પહેલાં V1/V2 કરો, શું કરશો બંને રીતે આવશે, આ V1/V2। ચલો V1 કેટલો છે k ઇન્ટુ એક્સનો વર્ગ, સમીકરણ નંબર 1 ભાગ્યા શું કરીશું k એક્સનો વર્ગ બાય 4, એક્સ વર્ગ ઉડી ગયા, k ઉડી ગયા, 4 ઉપર જતા રહ્યા, 4 ઉપર જતા રહે માટે લખાય V1/V2 બરાબર 4 કૌંસમાં 1, સોરી 4 ભાગ્યા નીચે 1 કહેવાય, ચોકડી ગુણાકાર કરીએ આપણે, માટે V2 આવું થશે ને 4V2 બરાબર V1, 4V2 બરાબર V1 માટે શું કહેવાશે આપણાથી, માટે અહીંયા લખી દઉં છું, માટે અહીંયા આપણે V2 ન કરતાં બનાવવાનો છે, V2 બરાબર 4 નીચે જતા રહેશે 1/4 V1। આ થઈ ગયો જવાબ, કેટલા ચોથામાં ભાગનો થશે, V2 કેટલો થશે V1ના 1/4 ભાગ જેટલો થશે, ચોથા ભાગનો થશે। પેલામાં કેટલો વધતો હતો ખબર છે ને, પેલામાં 4 ગણો વધતો હતો, તો આમાં શું થશે 1/4 જેટલો થશે। ક્લિયર, આટલા સુધી કમ્પ્લીટ ખબર પડી ગઈ। તો આ પ્રમાણે તમે ડાયરેક્ટ પણ એક્ઝામ્પલ ગણી શકો। આ જરા ફરી એકવાર જોજો, V2 બરાબર 1/4 V1, તો 1/4 એટલે ચોથા ભાગનો થઈ ગયો। હવે ત્યાર પછી એક બીજી રકમ લઈએ છીએ આપણે, આને નોંધ કરી દેજો, એક્ઝામ્પલ નંબર 2। આવા આજે આપણે 4-5 એક્ઝામ્પલ ગણીએ એટલે તમને થોડું દ્રઢીકરણ થઈ જાય। મિત્રો બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો, આવા શોર્ટ પ્રશ્નોમાં પણ પૂછી શકાય છે। હવે લઈએ છીએ સ્વાધ્યાયનો, આ 4.6 હતો, આપણે જે દાખલો ગણ્યો સ્વાધ્યાયનો 4.6 કે જે થિયરી તરીકે પણ પૂછી શકાય અને MCQમાં પણ પૂછી શકાય, અને આવા જ પ્રશ્નો વારંવાર નીટમાં અને JEEમાં પૂછાય છે, એટલે આના માર્ક મેળવી લેજો। પાન નંબર 119 ઉપર છે। હવે આવે છે 4.9 નંબરનો દાખલો, એના જેવો છે, રકમ વાંચીએ છીએ આપણે। એક પ્રક્રિયા એના સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમની અને બીના સંદર્ભમાં દ્વિતીય ક્રમની છે, એટલે એકમાં પ્રથમ ક્રમ ઉપર લખવાનો છે અને એકમાં દ્વિતીય ક્રમ। તો 3 પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે આપણે। એક વિકલનીય વેગ સમીકરણ લખવાનું છે, 2 બીની સાંદ્રતા 3 ગણી કરવામાં આવે તો વેગમાં શું ફેરફાર થાય, રકમ પૂર્ણ કરી દેજો। જો A અને B બંનેની સાંદ્રતા બમણી કરવામાં આવે તો વેગમાં શું ફેરફાર થાય। તો જ્યારે મિત્રો પહેલાં આવી રકમ આપેલી હોય ત્યારે શરૂઆતમાં જે કયું સમીકરણ બને છે એ બનાવી દેવાનું પહેલું। તો પહેલું અહીંયા લખ્યું છે ને, એક પ્રક્રિયા એના સંદર્ભમાં શું કહે છે પ્રથમ ક્રમની છે, બરાબર। તો આપણે એક પ્રક્રિયા લખી દઈએ, કોઈ પણ એક પ્રક્રિયા R વેરાઇઝ P તો A વત્તા B લઈએ તો એ ચાલે ને। એક પ્રક્રિયા એના સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમની છે તો એનો વેગ આવો લખાશે। તો પહેલો જવાબ એનું વિકલન વેગ સમીકરણ આવું થશે કે વેગ બરાબર k અચળાંક। અહીંયા 2 પ્રક્રિયકો આપણને આપેલા છે,
ए अने बी जो ए अने बी एना संदर्भमां प्रथम क्रमनी एटले उपर 1 मूकी दो अने बीना संदर्भमां द्वितीय क्रमनी तो 2 मूकी दो तो पहलो जवाब आपने मळी गयो कि भाई विकलन वेग समीकरण लखो तो विकलन वेग समीकरण थई गयुं उपर 1 लख्या अने त्यां 2 लखी दीधा। बीनी सांद्रता 3 गणी करवामां आवे छे बीनी सांद्रता केटली करवामां आवे छे 3 हवे 3 गणी करीए तो अहींया लखुं सीधुं मूकी दઉં तो चाले बीनी सांद्रता 3 गणी करता केटला गणी करवी छे आपणे 3 गणी करता 3 गणी करता तमे एक्स धारो न धारो तो सीधुं 3b लखी दो तो चाले मित्रों आ 3b कर दीधी तो नवो वेग शुं थशे आ वेग v1 हतो तो अहींया v2 बराबर आवुं थशे तो v2 बराबर के अहींया ए एम नो एम कारण के ए कॉन्स्टंट राखेलो छे अहींया लखीशुं 3b कर दईशुं b नी जग्याए शुं कर दईशुं 3b अने उपर तो स्क्वेर छे ज अहींया 3 गणी एटले 3b करे आपणे अहींयानो स्क्वेर कर दीधो जेटला गणी कह्युं होय एटલું અહીં કિંમત મૂકી દેવાની પછી અહીંયા જે સાદુરૂપ થતું એ આપી દેવાનું માટે v2 બરાબર કે એ 3 નો વર્ગ કેટલો થાય 9 અહીંયા શું થાય 9b નો વર્ગ બરાબર 9b નો વર્ગ થઈ ગયો। હવે આના સમીકરણ નંબર કયું આપી દો આને 1 નંબર આપી દો આને 2 નંબર આપી દો આ v2 છે માટે સીધું લખી દે v1 upon v2 તો v1 માં કે a⁻1 હતા अहींया b² हतो चेक कर लीए अने नवुं समीकरण जे मळ्युं आपणने के ए अहींया आगळ 9 छे अहींया b नो वर्ग छे। चलो सादरूप आपणे आपी दईए केटलुं सादरूप थाय छे चेक करीए आपणे तो पहेलुं a1 वाळा जता रह्या के वाळा जता रह्या b नो वर्ग पण जतो रह्यो तो आपणी पासे रह्युं v1 upon v2 बराबर 1/9 बराबर v1 upon v2 बराबर 1/9 આપણે v2 न करता बनावो छे चौकड़ी कर दईए गुणाकार माटे v2 बराबर 9 v1 एटले केटला गणो थयो 9 गणो थयो v2 जे नवो वेग मळ्यो ए v1 करता केटलो थई गयो 9 गणो अहींयाथी पण खबर पड़ी जाए अहींया जो ने केटली लखी छे बीनी सांद्रता 3 गणी वधारवामां आवे बराबर 3 गणी तो 3 तरी 9 आमी क्लियर थी जाए आपने आवड़ी गयो छे आपने बराबर। तो पहलो आनी अंदर आपणे पहेलानुं समीकरण मेळवी लीधुं बीजुं पण मळी गयुं आपने। हवे क्या छे तीजुं समीकरण आ नोंध कर दईए पहेला ए अने बी नी बंनेनी सांद्रता बमणी करवामां आवे तो वेगमां शुं फेरफार थशे आ समीकरण तो एनुं ए ज राखवानुं दर वखते पहेलुं v1 वाळुं। हवे आपणे नवो v2 लेवाय हवे v2 लेवो होय अथवा v3 लो तो ए चाले आना माटे v2 लीधो तो नवा माटे शुं लेवाय v3 पण आपणे v2 ज राखीए छीए बराबर आखो एक्जाम्पल अलग छे। हवे हूँ बीजुं लઉં छुं जुओ हवे क्या छे एक्जाम्पल नंबर 3 लईए जो ए अने बी बंनेनी सांद्रता बमणी करवामां आवे ए नी सांद्रता बमणी करो ए नी सांद्रता बमणी करता एटले अहींया 2b थई गया पछी क्या छे अहींया शुं कहे छे बी नी सांद्रता ए नी अने बी बंनेनी सांद्रता बमणी करीए अने बी नी सांद्रता पण बमणी करता अहींया ए लखीए ए नी सांद्रता 2a थाय अहींया थई गया 2b किंमत मूकी दईए तो वेग v2 बराबर के समीकरण ए एनी जग्याए तमारे शुं लखवानुं 2a कोई एक्स धार्यो होय कदाच तो 2x कर देवानुं हूँ बंने रीते शीखवाडुं छुं अगाउना दाखलामां एक्स धार्यो आमां सीधुं मूको तो ए चाले 2a ऊपर तो जे छे ज मूकवानो घात एने कंई बदलवानी जरूर नथी फक्त सांद्रता बदलवानी छे अहींया 2b करी r² तो हवे सादरूप आपणे आपी दीए के 2a इंटू 4b नो स्क्वेर थाय सादरूप आपी दीए के 2 × 4 8 थई गए अहींया 8 कर दईए अहींया ए अहींया बी नो स्क्वेर समीकरण नंबर कयो आपी दईए 2 आपी दईए। हवे तो आपने सरल v1 अपन v2 कर दो v1 आ रह्यो के a1 अहींया 1 छे आ b छे b² तृतीय क्रमनी छे बराबर छेद में के गुण्या 8 ए अने आ b² आ ए b² उड़ी गया ए पण उड़ी गया के पण उड़ी गया माटे v1 अपॉन
V2 બરાબર 1/8 થાય। આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરવો છે માટે V2 બરાબર, સાંભળજો, V2 બરાબર 8V1 કેટલા ગણો થયો મિત્રો? 8 ગણો, એટલે જવાબ લખાય તમારાથી 8 ગણો જવાબ આવ્યો। કેટલો જવાબ આવ્યો? 8 ગણો। શોર્ટમાં જવાબ આપેલા હોય તમને MCQમાં 2 ગણો, 4 ગણો, 8 ગણો, 10 ગણો, તો આ પ્રમાણે તમે એક્ઝામ્પલ ગણીને માર્ક ખિસ્સામાં મૂકી શકો છો, બરાબર? તો આવા એક્ઝામ્પલ બહુ જ અગત્યના છે। આપણે કેટલા એક્ઝામ્પલ થયા? 4.9 સુધી આવી ગયા। હવે એક એક્ઝામ્પલ એવો છે કે હું તમને સીધો જ કરાવી દઈશ અને તમારા હોમવર્કમાં આ પ્રમાણે કરવાનું। તમે પહેલાં વિચારજો કે આનો જવાબ શું થાય, બરાબર? હવે રકમ વાંચીશું, તમે એક્સ્ટ્રા લખેલો છે આ વાંચો, એટલામાં એક્સ્ટ્રા જે એક્ઝામ્પલ લખેલો છે એ તમારે વાંચવાનો છે। એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ વાંચી લઈએ આપણે। આ પણ આવા એક્ઝામ્પલ બોર્ડમાં અને નીટમાં પૂછાયેલા છે, વાંચીએ। પ્રક્રિયા N1 અને N2 એના તત્વ યુગમિતીય પૂર્ણાંકો છે। ગિવ્સ નિપજો માટે વેગ તમને આપી દીધેલો છે કે એનો ઘન બીનો 0 ઘાત, આ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે, આ બરાબર ધ્યાનમાં રાખીશું। એની સાંદ્રતા બમણી, એની સાંદ્રતા હું બમણી કરી નાખું અને બીની સાંદ્રતા અડધી કરવામાં આવે તો પ્રક્રિયા વેગ શું થશે? તો લખ્યો છે 4 ગણો, 8 ગણો, બમણો કે 10 ગણો, તમે જ વિચાર લો। પહેલાં અગત્યની બાબત, જે શૂન્યક્રમ છે ને, તો શૂન્યક્રમનું પદમાં તો કોઈ ફેરફાર જ નહીં થાય। પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા તમે ગમે એટલી કરો, બમણી કરો કે અડધી કરો, પણ એના વેગમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં, કારણ કે આ કેવો છે 0, તો તમારે ફક્ત આના ઉપર જ ધ્યાનમાં રાખવાનું। એનો ઘન, ચલો એનો ઘન છે ને, તો સાંદ્રતા કેટલી કરી અહીંયા જોજો, એની સાંદ્રતા બમણી કરવાની, તો અહીંયા 2a કરો, કેટલું કરો? 2x, તો 2a કરો, તો 2નો ઘન કેટલો થાય? 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2, 2 દુ 4 દુ 8, કેટલું થશે? 8 ગણો। જવાબ દેખાય છે કોઈ જગ્યાએ 8 ગણો? આ રહ્યો જવાબ। તો જવાબ તમને મળી ગયો, આ 8 ગણો જવાબ, સીધો જ, કંઈ કરવાનું નથી। તો આ પ્રમાણે તમે સીધા પણ કરી શકો છો અને આને આ થિયરી તરીકે પણ તમે જાતે સાબિત કરવા પ્રયત્ન કરજો। ક્લિયર આટલા સુધી? હવે બીજો એક, આ હમણાં લગભગ ચોક્કસ વર્ષ ખબર નથી, પણ 2-3 વર્ષ પહેલાં બોર્ડમાં એક આવો એક્ઝામ્પલ પૂછાયેલો। રકમ બરાબર સમજીશું અને આવા દાખલા બહુ જ પૂછાય છે એટલે ધ્યાનમાં રાખીશું ખાસ। છેલ્લો એક્ઝામ્પલ છે, નીચે જે બોર્ડ ઉપર લખેલો છે, રકમ બરાબર વાંચું છું, જોજો ખાસ। એક આપણને પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા આપી છે મિત્રો, અહીંયા લખ્યું છે એક પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાનો 15% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે, સાંભળજો, 15% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે તમને સમય આપેલો છે 20 મિનિટ। કેટલી મિનિટ આપેલી છે? 20 મિનિટ આપેલી છે। તો કહે છે આ જ પ્રક્રિયાના 75% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે કેટલો સમય લાગશે? 75% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે કેટલો સમય લાગશે? કેટલો સમય લાગશે? મેં તમને કહેલું કે જ્યારે કોઈ પર્સન્ટેજ આપેલા હોય તો તમારે કયું સૂત્ર વાપરવાનું સારું? કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.303/t log a/a-x, બરાબર કહ્યું હતું ને? તો એ બરાબર તમારે ધાર લેવાનું, ધારો કે એ બરાબર 100% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય છે। કેટલી? 100%। તો x બરાબર અહીંયા જુઓ, પહેલું કેટલું કહે છે? 15% પ્રક્રિયા પૂર્ણ, તો અહીંયા તમારે x બરાબર કેટલા લઈ લેવાના? 15। તો કિંમત મૂકતા આવડે માટે a-x બરાબર શું થાય? 100 - 15 બરાબર 85% થઈ ગયા અહીં ગાડી। બસ કિંમત મૂકવાની છે। ટી તમને આપેલો છે પહેલા માટે, આ પહેલી લીટી માટે કરું છું 20 મિનિટ, તો અહીંયા કિંમત મૂકીશું 20 મિનિટ, તો આપણને કે મળી જશે। તો લખું છું કે બરાબર 2.303/20 log 100 ભાગ્યા શું લખ્યું મેં? 100 માંથી 15 એટલે 85। હવે મેં તમને કહ્યું હતું કે log 100 - log 85 કરો તો પણ ચાલે। 100 ભાગ્યા 85 કરીએ આપણે, અને 100 ભાગ્યા 85 કરતાં જે મૂલ્ય આવે
दाखला तरीके आनु मूल्य आवे 100 भाग्या 85 करो तो 85 का 85 आ 1.1764 जेटलू आवे लगभग 1.1764 तो आनो लॉग जोई लेवानो आनु सादरूप तो आपने आपता आवड़ी जाए 0.1151 आवशे केल्क्युलेटर थी करी देजो 0.1151 तमारे लॉग जोवानुं खास ध्यान में रखवानुं होय डिजिट केटला छे एक एवुं नथी एकड़ो छे एटले एक बे होय एटले एक पॉइंट छे ने आगळ डिजिट एक छे तो एक मांथी एक बाद करो तो 0 पॉइंट थाय तो तमारे लॉग कोनो जोवानो 17 नो नहीं जोवानो 11 7 6 एंटी लॉग होय तो आ बंद करीने 17 6 4 जोवाय आ तो लॉग छे मित्रों એટલે તમારે બે આંકડા લઈ લેવાના 11 તમારે 7નું કોલમ જોવાનું અને 6નો ડિફરન્સ જોવાનો જો 11 તમે 7નું કોલમ જોશો તો 0.0682 આવશે 0.682 જો 11 લોગ જુઓ 7નું કોલમ 0.0682 પછી ડિફરન્સ જોવાનો તમારે 6નો આ તમારે 11 જોવાનો આ 7 અને 6નો ડિફરન્સ આવે છે 6નો ડિફરન્સ 23 આવે છે આ 23 3 ને 2 5 8 ને 2 10 7 0.0705 થાય 0.0705 આ બેનો ગુણાકાર કરી દઈએ આપણે આ બેનો ગુણાકાર કરી દઈએ તો આપણને જવાબ મળી જાય 0.0081 આ કેમ મળી ગયો મિત્રો તમને આ શેમાં મળ્યો તો મને અહીં મિનિટ છે અહીંયા મિનિટ તો જવાબ શું લખાય મિનિટ ઇનવર્સ જવાબ મળ્યો पड़ी खबर बधाने शू कर्युं फरी अहींया तमने 15% कया छे एटले धारवाना केटला 100 ए माइनस एक्स 100 मांथी 15 जाए एटले 85 रह्या समय 20 आपेलो छे 100 भाग्या 85 किंमत मूकी 20 किंमत मूकी आनुं सादरूप आप्युं 100 भाग्या 85 1.1764 लॉग जोवानुं 11 7 6 4 जरूर नहीं बराबर 4 अहींया 5 करता मोटा होय कदाच तो अहींया 7 कर देवाना सादरूप आप्युं तो तमने जवाब मळ्यो हजू एक्जाम्पल बाकी है हजी बाकी है आज प्रक्रिया क्या है हजी 75% प्रक्रिया पूर्ण करवा माटे केटलो समय लागशे एटले तमने के तो मळी गयो छे तो के आ केनो तमारे उपयोग करवानो अने टी ने करता बनाववानो आ के तो मळी गयो तमने तो टी ने तमारे करता बनाववानो अने अहींया पर्सेंटेज बदलाई गया केटला बदलाया चेक करीए आपणे एक्जाम्पल पार्ट 2 के तमारे फरी लेवानुं आनुं आ समीकरण अहींया किंमत मूकું છું के 2.303 अपॉन टी तो टी ने हूँ करता बनाई दऊँ टी तो के नीचे मूकी दऊँ कारण के तो तमे शोध्यो छे तमारे टी ने करता बनाववानो छे तो टी के नीचे मूकी दीधो लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स केटला धार्या तमे ए बराबर 100% धारो एक्स बराबर अहींया 75% थाय तो ए माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 75 बराबर तमारे केटला लेवाना 25 तो किंमत मूकीए आपणे टी बराबर 2.303 केનું મૂલ્ય તમને મળ્યું છે 0.0081 કેટલું છે 0.0081 0.0081 log 100 ભાગ્યા 100 માંથી 75 બાદ થાય 25 થઈ જાય 100 માંથી 75 બાદ કરો 25 એકદમ સરળ 25 ચોક 100 એટલે તમારે આનું સાદરૂપ પહેલા આપી દેવાનું છે આનું સાદરૂપ તમને મળશે 284.32 284.32 આનું સાદરૂપ આટલું મળી ગયું log 4 છે મિત્રો log 4 એટલે આવું કહેવાય log 4 4 એટલે ડિજિટ કેટલો એક જ એટલે 0 પોઈન્ટ મૂકવાનું 4 log ના મળે 40 જોવો પડે 3 હોય તો 30 જોવો પડે 2 હોય તો 20 જોવો પડે 5 હોય તો 50 જોવો પડે તો 40 0 જોશો પહેલો આગળ કોઈ આંકડા નથી તો 40 0 તો 60 21 આવશે અને આ ગુણાકાર કરી દો 284.32 ગુણ્યા આ બેનો જે ગુણાકાર મળ્યો મને 171.18 સમય શેમાં આપ્યો છે મિનિટ યુનિવર્સ એટલે અહીંયા લખો આપણે તમારે મિનિટ આ મિનિટ કે મિનિટ યુનિવર્સમાં હતો આ મળી ગયું મિનિટ બંને દાખલા સેમ છે બરાબર ધ્યાનમાં રાખીશું પહેલામાં શું કરવાનું કે બરાબર 2.303/t log a upon a minus x ક્યારે લેવાના જ્યારે પર્સન્ટેજ આપેલા હોય ત્યારે આ ધ્યાનમાં રાખવાનું नहीं तो R0 अपॉन RT ज लेवानो छे बराबर ए वखत आने धार लेवाना 100 अहींया कोई कह्युं होय 15 ની जगह 90% प्रक्रिया पूर्ण थाय छे तो 90 लखी देवाना अहींया 99.9 गया तो 99.9 लखी देवाना कारण के आपणे बाकी रहती सांद्रता शोधवानी छे बराबर किंमत मूकी दीधी तो तमने सीधो मळी गयो के मळी गयो अहीं खाली हवे बीजी वखत कहेशे 75% प्रक्रिया तो के ने अहीं लावी दो टी ने अहीं लई जाओ
100 માઇનસ 75 કરો, 25 થઈ ગયા, 25 ચોક 100 થઈ ગયા, લોગ જોઈ લો. તો આ પ્રમાણે તમારો એક્ઝામ્પલ એકદમ સરળતાથી ગણી શકાય. બરાબર. અને પેલા સ્ક્રીનશોટ કરી દો. ત્યાર પછી આપણે બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે. મિત્રો હવે બોર્ડની અંદર, નીટની અંદર અને JEEની અંદર કેવા પ્રશ્નો પૂછાય છે એ હું તમને માહિતી આપું છું. અને આટલા જ પ્રશ્નો તમારા તૈયાર કરીને બેસી જવાનું તો તમારા રોકડા માર્ક આવશે. હવે એક અર્ધ પ્રક્રિયા, અર્ધ આયુષ્ય સમય સાથેનો જે સંબંધ છે સાંદ્રતાનો, એના ઉપરથી પણ આપણને ખબર પડે કે પ્રક્રિયા કયા ક્રમની છે. પ્રથમ, શૂન્ય, દ્વિતીય અથવા તૃતીય ક્રમની છે. બરાબર. અને એ નીટની અંદર વારંવાર પૂછાય છે. એટલે એ સંબંધ પહેલાં તમે એ નોંધી લો કે આ પહેલો સંબંધ એવો છે, અર્ધ આયુષ્ય પદ્ધતિ દ્વારા પણ આપણને ખબર પડે કે પ્રક્રિયા કયા ક્રમની છે. એનું કોમન સૂત્ર છે n ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. સાંભળજો, n ક્રમની, n એટલે શૂન્ય, પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય. જો T1/2 નું મૂલ્ય કેવું છે, 1/R0 એટલે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા છે, n-1. હું પહેલું જ ઉદાહરણ લઉં છું, નંબર 1 કહું કે હું એમ કહું શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા. હું n બરાબર શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા લઉં છું. આ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા. બરાબર. તો અહીંયા મારાથી n બરાબર શું લખાશે? 0 લખાશે. આ કિંમત અહીંયા હું મૂકી દઉં. તો માટે T1/2 બરાબર 1/R0, 0-1. આ 0-1 માટે શું થાય? T1/2 બરાબર 1/R0 -1 થાય. સોરી, હા, -1 થાય. અને ઉપર આવે તો શું થાય? -1 ઉપર આવે તો શું થાય જશે? T1/2 અહીંયા વેરાઇઝ કરી દો. T1/2 વેરાઇઝ એના બરાબર હોય છે. વેરાઇઝ કરી દીધું મેં. આ વેરાઇઝ તો શું થાય? T1/2 વેરાઇઝ R⁻1. 1 ના લખો તો ચાલે. એનો મતલબ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા માટે અર્ધ આયુષ્ય સમય પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. બરાબર. T1 આવું લખેલું હોય, T1/2 વેરાઇઝ R હોય તો પ્રક્રિયા કયા ક્રમની હોય? તો તમારે લખવું પડે એ પ્રક્રિયા શૂન્ય ક્રમની હોય. આવો પ્રશ્ન પૂછાય છે. બરાબર, ધ્યાનમાં રાખજો. એટલે આખું રિલેશન આખું અલગ છે. T1/2 વેરાઇઝ 1/R0 n-1. બરાબર. હું બીજો એક્ઝામ્પલ લખું છું, જોજો ખાસ. એક્ઝામ્પલ નંબર 2. હું એમ કહું પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. આ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. હવે પ્રથમ ક્રમ હોય એટલે n બરાબર શું લખાય? મારાથી 1 મુકાય. તો કિંમત મૂકી દઈએ. T1/2 વેરાઇઝ 1/R0. અહીંયા લખું n-1, 1-1. તો 1 - 1 અહીંયા લખાય મારાથી 1 - 1 0. તો 1 - 1 એટલે તો ઇન્ફિનિટિવ થઈ ગયું. T1/2 વેરાઇઝ 1/1 એટલે 0 થઈ ગયું. બરાબર. સોરી, હા, R ઇન્ફિનિટિવ નહીં, R 1 - 1 એટલે 0 થઈ ગયું. અને આનો 0 ઘાત એટલે શું કહેવાય? 1 જ થઈ ગયું. એટલે T1/2 વેરાઇઝ અહીંયા તો R0 સાંદ્રતા 1 જ મૂલ્ય થઈ ગયું આખું. એટલે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખતું જ નથી. સાંભળજો શબ્દ. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે T1/2 જે છે, આ T1/2 એ પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર છે. અહીંયા લખું છું પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે આ T1/2 કેવું છે? T1/2 એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર છે. સ્વતંત્ર છે. તમે જોઈ શકો છો આનું મૂલ્ય 1 જ થઈ જાય છે. એટલે સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખતું નથી. તો નીચેનામાંથી કોનું મૂલ્ય સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખતું નથી એવું કહી શકાય T1/2 માટે? તો હવે જવાબ પ્રથમ ક્રમ. મિત્રો ધ્યાનમાં રાખજો, આવા પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે અને તમે પણ પ્રશ્નપત્રમાં જોઈ શકશો. તો 2 મૂલ્યો મળી ગયા. એક 0 માટે લીધું, એક 1 માટે લીધું, અને 2 અને 3 માટે પણ તમે જાતે કરી શકો. હવે આ મૂલ્ય પણ જાતે કરી શકો ને. આ તો થઈ ગયું આપણે 0 - 1 તો -1 થઈ ગયું. અહીંયા n-1, n-0 -1 થઈ ગયું. ચેક કરી લઈએ આપણે. 1 - 1 0. હવે લઈએ છીએ આપણે, ખાસ ધ્યાનમાં રાખીશું, પ્રથમ ક્રમ લઈએ છીએ. શું લઈએ છીએ આપણે? પ્રથમ ક્રમ આવી ગયો. હવે દ્વિતીય ક્રમ લઈએ છીએ. હવે દ્વિતીય ક્રમ માટે શું થાય જોજો. દ્વિતીય ક્રમ માટે આપણે n બરાબર શું લેવાનું? 2 માટે T1/2 વેરાઇઝ 1/R0. અહીંયા શું લખીશ? 2 - 1 માટે T1/2 વેરાઇઝ 1/R0. 2 માંથી 1 જાય તો 1 થઈ જાય સીધા. અને ઉપર આવે તો શું થાય?
t1/2 વેરાઇઝ r -1 ઘાત થાય। ધ્યાનમાં રાખજો ખાસ। તો આ દ્વિતીય ક્રમ માટે શું થશે? r -1 અને તૃતીય ક્રમ માટે લઈ લઈએ આપણે। તૃતીય ક્રમ માટે n બરાબર 3 લઈએ માટે t1/2 વેરાઇઝ 1/r0 3 -1 માટે t1/2 વેરાઇઝ 1/r0 3 - 1 એટલે 2 માટે t1/2 વેરાઇઝ r0 રેઝ ટુ -2 આપેલા હોય, આવો સંબંધ આપેલો હોય અને પૂછ્યું હોય પ્રક્રિયા કયા ક્રમની છે તો તૃતીય ક્રમની। આ તૃતીય ક્રમ આવું આપેલું હોય r -1 અથવા 1/r0 લખેલા હોય તો કયો ક્રમ? દ્વિતીય ક્રમ। સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર છે તો પ્રથમ ક્રમ। ક્લિયર મિત્રો? તો આવા એક્ઝામ્પલ નીટની અંદર, JEEની અંદર અને ગુજકેટ અને બોર્ડમાં પૂછાય છે। ત્યાર પછી આવે છે એક બીજી બાબત, MCQ પૂછાશે એ આલેખના પ્રશ્નો પૂછાશે। અત્યાર સુધી આપણે 2 થિયરી પાક્કી કરવાની। શૂન્ય ક્રમ માટે વેગ અચળાંકનું સમીકરણ પાકું કરી દેવાનું, પ્રથમ ક્રમ માટે પાકું કરી દેવાનું, બંનેના અર્ધ આયુષ્ય સમયના તમારા શું કરી દેવાના? એના સૂત્રો તારવી લેવાના। બધા એક્ઝામ્પલ 2 દિવસથી ચાલે છે, બધા દાખલા મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બધા ગણી નાખવાના તો તમારે એક પણ માર્ક ના જાય। બરાબર? એટલે કેમિકલ કાઇનેટિક્સ એકદમ સરળ છે। હવે બીજું આલેખના પ્રશ્નોનું થોડું રિવિઝન કરાવી દઉં કે જે બોર્ડમાં વારંવાર પૂછાય છે। કેવા પ્રશ્નો પૂછાય છે તો હું આલેખ આ નોંધી લેજો બધું। આલેખની બાબત આવે તો આપણે જેટલા આલેખ કર્યા છે એક વખત હું રિવિઝન કરાવી દઉં। પહેલો શૂન્ય ક્રમ માટે, પહેલો શૂન્ય ક્રમ માટે આલેખ કોનો તો યાદ છે બધાને? સાંદ્રતા, આ સાંદ્રતા વેરાઇઝ સમયનો આલેખ હતો। બરાબર? સાંદ્રતા, ફક્ત સાંદ્રતા હતું, યાદ રાખજો, લોગબગ નહોતો કશો। સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમય, કેવો આલેખ હતો એનો? સાંદ્રતા વિરુદ્ધ સમય, આ સાંદ્રતા, અહીંયા વિરુદ્ધ સમય। આપણને ખબર છે આલેખ કેવો મળતો હતો? ઋણ ઢાળ મળતો હતો। બરાબર? આ અને ઢાળ કેટલો મળતો હતો યાદ છે બધાને? ઢાળ બરાબર -k મળતો હતો, એનું સમીકરણ આપણે તારવ્યું હતું। તો ઢાળ બરાબર -k અને આંતરછેદ પણ મળતો હતો આપણે। આનો આંતરછેદ કેટલો મળતો હતો? r0। તો આ જે છે અહીંયા લખતા હતા આપણે r0, તો અહીંયા લખું છું આંતરછેદ। તો આવા પ્રશ્નો, આમાંથી કોઈક પ્રશ્ન પૂછી મારે આંતરછેદ r0। બરાબર? આ આંતરછેદ કહેવાય। ચલો બીજો પ્રશ્ન પૂછો, બીજો ક્વેશ્ચન આવ્યો દાખલા તરીકે। બીજો ક્વેશ્ચન લઈએ છીએ આપણે પ્રથમ ક્રમ માટે। પ્રથમ ક્રમના 3 આલેખો ધ્યાનમાં રાખવાના। પહેલો લઈએ છે ln r વર્સિસ t। ધ્યાનમાં રાખજો, ln r વર્સિસ t એટલે આવો આલેખ અહીંયા લખવાનો। ln આ બુકમાં નથી એટલે ધ્યાનમાં રાખજો, ઋણ ઢાળ મળે છે પણ એનો ઢાળ જે છે એ ફક્ત ને ફક્ત -k મળતો હતો। આંતરછેદ ln r0 મળતો હતો, અહીં લખું આંતરછેદ ln r0 પહેલો આલેખ। આ પછી આપણે લોગમાં ફેરવ્યું હતું યાદ હોય તો, આ પહેલો એનો આલેખ એ। પછી બીજો આલેખ આનો લોગ લઈએ છે, લોગ r વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ પણ આપણે બનાવ્યો હતો, યાદ કરીએ। લોગ r વિરુદ્ધ સમય, તો આનો ઢાળ જ અગત્યનો હતો, ઢાળ બદલાઈ જતો હતો। ઢાળ બરાબર -k ભાગ્યા 2.303, ભૂલતા નહીં, ln હોય તો -k આવે અને લોગ હોય તો -k ભાગ્યા 2.303 આવે। અને આંતરછેદ કેટલો આવે? આંતરછેદ લોગ r0 થાય। શું થાય? લોગ r0 થાય। આ 2 આલેખ। અને ત્રીજો આલેખ મિત્રો ખાસ પ્રથમ ક્રમનો એક ત્રીજો આલેખ જરા નોંધી લઈએ આપણે। આ આલેખો પાક્કા જ કરવાના છે, આમાંથી પ્રશ્ન આવે જ। એક છે લોગ r0 અપોન rનો આલેખ વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ, યાદ છે બધાને? r0 અપોન r સમય, તો એના માટે આ બધાથી જુદી પ્રકારનો હતો। એમાં સીનું મૂલ્ય 0 હતું, તો એટલે ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતો હતો। અહીંયા લખું છું લોગ r0 અપોન r સમય t, એમાં કોઈ આંતરછેદ નથી। આનો ઢાળ બરાબર ધ્યાનમાં રાખશું, આનો -k ભાગ્યા 2.303 હતો ને,
તો આનો છે કે ભાગ્યા 2.303. આ ભૂલતા નહીં, અહીંયા પ્લસ કે છે, અહીંયા માઇનસ કે છે. આ 3 આલેખો તમારે એકદમ તૈયાર કરી દેવા પડે. કોના? પ્રથમ ક્રમના. એક શૂન્ય ક્રમનો. કોના વિરુદ્ધ કયો? ઢાળ કયો? આંતરછેદ કયો? સ્ટ્રેટ લાઇન આવે, રૂ નેગેટિવ એટલે નીચે જાય. આ બધી બાબતો વારંવાર બોર્ડમાં પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે. અને છેલ્લી બાબત તમને વેગ અચળાંકના એકમોનું એક સૂત્ર મેં તમને આપ્યું હતું, એમાંથી એક પ્રશ્ન આવે છે. એ પણ એક થોડુંક રિવિઝન કરી દઈએ એટલે તમારા મોટાભાગે આ પાઠ એકદમ ક્લિયર થઈ જાય. એટલે આ બોર્ડના પ્રશ્નો મેં તમને આજે કહી દીધા કયા કયા પ્રશ્નો પૂછાય એવા છે. છેલ્લું છે મેં તમને કયો વેગ અચળાંકના પરિમાણ, વેગ અચળાંકના એકમો એવું કહ્યું હતું. એકમો એટલે પરિમાણ એનો યુનિટ્સ. વેગ અચળાંકના યુનિટ સૂત્ર આપ્યું હતું આપણે, યાદ હોય તો. કયું આપ્યું હતું? સાંદ્રતા. અહીંયા લખવાનું છે આપણે પેલામાં n-1 હતું ને, અહીંયા 1 - n છે. 1 - n અને સમય ઇન્વર્સ. આના ઉપર કિંમત મૂકશો એટલે તમારે બધાના એકમો મળી જશે. એકાદું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. સાંદ્રતા બરાબર તમારે લેવાનું મોલ લીટર ઇન્વર્સ અને સમય લેવાનો તમારે સેકન્ડમાં. શેમાં લેવાનો? સમય સેકન્ડમાં લઈએ, સેકન્ડ ઇન્વર્સ થશે. તો હું લખું પહેલું શૂન્ય ક્રમ લખું છું. શૂન્ય ક્રમ માટે મારે વેગ અચળાંકનો એકમ જોવો છે. તો શૂન્ય ક્રમ એટલે n બરાબર 0 મુકાય, કિંમત મૂકી દઈએ. કયું છે સૂત્ર? વેગ અચળાંકનું વેગ કે લખીએ, કે બરાબર સાંદ્રતા એટલે મોલ લીટર ઇન્વર્સ. આ સાંદ્રતા 1 - n તો 1 - 0, અહીંયા લખી નાખું સેકન્ડ ઇન્વર્સ. મળી ગયો જવાબ તમને. મોલ લીટર ઇન્વર્સ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. તો આ કોનો થઈ ગયો? શૂન્ય ક્રમ માટે વેગ અચળાંક કેનો એકમ. બધા જ કરેલા છે. ચલો પ્રથમ ક્રમ માટે શું કરીએ? એક લઈ લઈએ આપણે પ્રથમ ક્રમ માટે. પ્રથમ ક્રમ n બરાબર 1 માટે કેનું મૂલ્ય થશે? સાંદ્રતા એટલે મોલ લીટર ઇન્વર્સ. અહીંયા છે તમારે 1 - n તો 1 - n એટલે 1 - 1 સેકન્ડ ઇન્વર્સ બરાબર મોલ લીટર ઇન્વર્સ. 1 - 1 એટલે 0 ઘાત સેકન્ડ ઇન્વર્સ, અને કોઈનો પણ 0 ઘાત એટલે 1 થઈ જાય મૂલ્ય. x⁻0 = 1. તો આનું મૂલ્ય થયું 1 થઈ ગયો. તો જવાબ મળી ગયો મને સેકન્ડ ઇન્વર્સ. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે એનો એકમ આવશે સમય ઇન્વર્સ. કાં તો સેકન્ડ ઇન્વર્સ હોય, કાં તો મિનિટ ઇન્વર્સ હોય, કાં તો કલાક ઇન્વર્સ હોય, કાં તો વર્ષ ઇન્વર્સ હોય. તમને એમ કહ્યું કે ભાઈ એક પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક એનો પરિણામ વર્ષ ઇન્વર્સ છે, કયા ક્રમની હશે? તો મિત્રો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. બરાબર. એ જ પ્રમાણે આની અંદર તમારે n બરાબર 2 મૂકી દેવાના, આમાં n બરાબર 2 મૂકવાના, n બરાબર 3 મૂકવાના, અને આ પ્રમાણે તમે વેગ અચળાંકના પરિમાણો, આપણે આખું લેક્ચર લીધું છે એનું, એ બધાનું રિવિઝન કરી દેવાનું. ફરી એકવાર શૂન્યક્રમની પ્રક્રિયા આખી પાકી થઈ જવી જોઈએ. ત્યાર પછી થવા પ્રથમ ક્રમ, બંનેના ઉદાહરણો, વેગ નિયમ લખવાના સમીકરણો, આટલું કામ કરો એટલે તમારું કેમિકલ કાઇનેટિક્સ ટોપ થઈ જાય. ઓકે મિત્રો, બરાબર તૈયારી કરજો. સારામાં સારા ટેસ્ટ પણ જાતે ઘરે લખજો. એ જ વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. હવે આપણે આજે કંઈક બીજો ટોપિક લેવાના છે આવતીકાલે. થેન્ક યુ વેરી મચ. વિડીયો ગમે તો એને બરાબર લાઈક કરજો, અને વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓને શેર કરજો. ઓકે, બાય.